محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. سادات البدريين رضوان الله تعالى عنهم أجمعين. اللهم شفعهم فينا يا أرحم الراحمين. اللهم بلغهم منا السلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولأزواجنا ولأصحابنا ولجميع المسلمين والمؤمنين ببركاتهم وكراماتهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. أبدأ باسم الواحد حمدا له بالعابد صلى على محمد والآل وسلام الله. أدعوك يا مولا لنا في أهل بدر بدرنا محمد نبينا صل عليه يا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا
رسول الله أبو بكر عمر عثمان ثم حيدر نسل لعوف عامر وطلحة بن عبيد الله ألف زبير يبرئ سعد سعيد هانئ أسعد عمران وأبي عبد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله أوس أبو المخشي وأنيس إياس يصدر أوس أبو شيخ وسيد وسعد عبد الله بشر خبيب صائب عمرو عبيد حاطب بوتير وهب صائب أبو حبيب عبد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله പ്രിയങ്കരായ നമ്മുടെ അൽബർട്ടിലും മറ്റ് പരിപാടികളൊക്കെ നേതൃത്വം ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് CK കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ അവരുടെ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്കൂളിന്റെ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം അതിനുവേണ്ടി മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്ന ഹംസ അൻവരി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മഹലിലെ കാഞ്ഞിരക്കോട് കുണ്ടുകല്ലൂർ പാടത്തപ്പള്ളി എന്ന് പറയുന്ന മഹലിന്റെ ഖത്തീബ് അജ്മൽ ഫൈസി, അതുപോലെ തന്നെ മങ്കര ഖത്തീബ് ബഷീർ കാമവി അവരുടെ, അതുപോലെ നമ്മുടെ റെയിലിന്റെ ഭാരവാഹികള് സലാമുക്ക, മറ്റ് കാഞ്ഞിരക്കോട് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികള്, മറ്റ് ചെമ്പോട് മഹല്ല് ഭാരവാഹികള്, നൗഷാദ് മുതലായ ആളുകളൊക്കെ, പിന്നെ നമ്മുടെ മജ്ലിസിനോട് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന നമ്മുടെ സുലൈമാൻ മൗലവി, അതുപോലെ സ്നേഹ സഹോദരങ്ങൾ, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്കൂളിലെ ടീച്ചേഴ്സ്, അൽബർ ടീച്ചേഴ്സ്, മറ്റ് സഹപ്രവർത്തകര്, എല്ലാവർക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ നബിദിന ആഘോഷ പരിപാടി നമ്മുടെ മജ്ലിസിനോട് കൂടി ചേർന്ന് നടത്താൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചു. അൽഹംദുലില്ലാഹ് കുറച്ച് പരിപാടികളൊക്കെ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞു. ഇനിയുള്ള പരിപാടികൾ അതുപോലുള്ള പരിപാടികൾ ഇനിയും നടക്കാനുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും അതിലേക്ക് ഇരിക്കണം. അത് കണ്ടിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പോകാവുന്ന തിരക്കുള്ളവർക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തിരക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോവാൻ കാണാന്ന് വെച്ചാൽ സമയം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവർക്കും പോവാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ സ്കൂളിലേക്ക് നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്കും മറ്റും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാൻ വന്ന, നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച് വന്ന എല്ലാ നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്കും സഹോദരിമാർക്കും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ എല്ലാവർക്കും സംഘമാർക്കും എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഈ പരിപാടിയുടെ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ലൈറ്റ്, സൗണ്ട്, മറ്റുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വൃത്തിയായി ഭംഗിയായി ഇത്രയും നല്ല ഭംഗിയായി ചെയ്തു തന്ന നമ്മുടെ ഷഫീർ, അതുപോലെ നമ്മുടെ മറ്റ് ക്യാമറ അതുപോലെ ചെയ്തു തന്ന ഷഫീർ അമ്മക്കാരൻ, അതുപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റേജിന്റെ മറ്റുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു തന്ന ആളുകള്, അതുപോലെ തന്നെ IT സെക്ഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തു തന്ന നമ്മുടെ ടീച്ചേഴ്സ്, എല്ലാവർക്കും ഒറ്റവാക്കിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടനം സെക്ഷൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉദ്ഘാടനത്തിനായി നമ്മുടെ അൽബറിന്റെ സെക്ഷന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് CK കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ അവരുടെ
വളരെ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മത സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക മേഖലകളിൽ വഴിവിളക്കായി നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ CK കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ ശ്ലാഘനീയമായ ഈ സംരംഭത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം ഔദ്യോഗികമായി നിർവഹിക്കുന്നു. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളെ എല്ലാ ആദരവോടും കൂടെ സഹൃദയം ക്ഷണിക്കുന്നു. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله وبعد. إن نريد الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق الله العلي العظيم. സ്റ്റേജിന്റെ വിശിഷ്ടരായ അധ്യക്ഷൻ ഹംസ അമ്പൂരി അവരുടെ, ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറും ഫൗണ്ടറുമൊക്കെയായ സ്വാഗത ഭാഷണം നിർവഹിച്ച സഹപ്രവർത്തകൻ സത്താർ സാഹിബ്, സുലൈമാൻ മുസ്ലിയാർ, അബ്ദുൽസലാം സാഹിബ്, മറ്റ് ഖത്തീബുമാരും ഉസ്താദുമാരുമായ സ്നേഹിതന്മാരെ, സദസ്സിൽ സന്നിഹിതരായ സഹപ്രവർത്തകരെ, ഉമ്മഹന്മാരെ, നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് സമയമാണ് ഇനി ആകെ ഉള്ളത് മൗലിദ് പങ്കുകൊടുക്കാൻ. മൗലിദിന് ശേഷം നമ്മുടെ അൽബിറിലെ പിഞ്ചു മക്കളുടെ കലാപരിപാടികൾ ഇവിടെ അരങ്ങേറാൻ പോവുകയാണ്. അത് ആ പരിപാടികൾ വീക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സമയം ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതും ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചവരെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കേണ്ടതും നമ്മുടെ കർത്തവ്യത്തിൽപ്പെട്ടതാണ്. വിശ്വവിമോചകന് എന്ന് ആധുനിക സയന്റിസ്റ്റുകൾ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ എന്ന് പടച്ചതമ്പുരാൻ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മത്തിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ പരിശുദ്ധ റബീഉൽ അവ്വലാണ്. ഈ റബീഉൽ അവ്വലൊക്കെ അടുക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ മുഴുവനും ഇതിനെ വരവേൽക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ തന്നെ മീലാദുൻ നബിക്ക് വളരെ പ്രാമുഖ്യവും പ്രാധാന്യവും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. പുരോഗമനവാദികൾ തെളിവുകൾ അന്വേഷിച്ച് നടത്തുമ്പോൾ ലോകം ഇന്ന് ലോകനായകനെ സ്മരിക്കുന്ന ആഘോഷ അനുഷ്ഠാന ആചാരക്രമങ്ങൾ നിറപോലെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ ലോകത്തിന് തന്നെ അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് നിയോഗിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. സൂര്യൻ അതിന്റെ സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ കോടിക്കണക്കിൽ പ്രകാശരശ്മികളാണ് ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രസരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി സിറാജൻ മുനീറായ
അതിനേക്കാൾ പ്രകാശപൂരിതമായ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ ഈ ലോകത്തേക്ക് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ പ്രസരണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സൂര്യനതിന്റെ അസ്തിത്വം അവസാനം കത്തിക്കരിഞ്ഞെങ്കിലും റൗള ഷരീഫിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഈ പ്രകാശ കിരണം ഒരിക്കലും പര്യവസാനിക്കുകയില്ല. എന്താണ് ഇതിന് കാരണം? അല്ലാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും സത്യവിശ്വാസികളും റൗള ഷരീഫിലേക്ക് കോടാനുകൂടി സ്വലാത്തുകൾ അയച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇന്നല്ലാഹ വമലായികത്തുഹു യുസല്ലൂന അലന്നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സ്വല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. അല്ലാഹുവും അവന്റെ മലക്കുകളും സത്യവിശ്വാസികളും ഒരുപോലെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഓരോ മണൽ തരികൾ വരെ ഈ റഹ്മത്തുൽ ആലമീൻ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, സലാം നേർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ആശീർവദിക്കുകയാണ്, അനുമോദിക്കുകയാണ്, അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ കിരണങ്ങൾ ഒരിക്കലും തന്നെ നശിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത്, സൂര്യൻ അതിന്റെ സ്വന്തം അസ്തിത്വത്തിൽ നിന്ന് മൈക്രോ സെക്കൻഡിൽ കോടാനുകോടി പ്രകാശ കിരണങ്ങളിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ എത്രയോ കോടിക്കണക്കിന് അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രകാശ കിരണങ്ങളാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മഹാനായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ പരിപൂർണ അനുഗ്രഹം നിറഞ്ഞ ഒരു സദസ്സായി മാറട്ടെ. മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ ബദറിന്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളെയും നിറവേറ്റി പെരുമാറാകട്ടെ. നമ്മുടെ സ്കൂളിനെയും ഈ സ്ഥാപനത്തെയും ഉത്തരോത്തരം വളർത്തി ഭംഗിയായ രൂപത്തിൽ ഇതിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അക്കാഡമിക് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും അധ്യാപക ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റും ഒക്കെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായി സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിക്കുവാനുള്ള അവർക്കുള്ള സന്മനസ് പടച്ച തമ്പുരാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ എന്ന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നാ ഫതഹ്നാ ലക ഫതഹൻ മുബീന എന്ന പരിശുദ്ധ നാമത്തിൽ ഈ സംഗമം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ആഖിറു ദഅ്വാനാ അനിൽ ഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ആരും തുണയില്ലാതാകുന്നത് കരയുമ്പോൾ അതായത് തഴുകുന്നൂരേ ആടുന്ന ഹൃദയത്തിനടിച്ച് പിടിരുന്നിട്ട് അസ്വസ്ഥം പകരുന്ന ജീവേ. ആരും തുണയില്ലാതാകുന്നത് കരയുമ്പോൾ അതായത് തഴുകുന്ന
പകൽകളോടി എത്തിടേശമുക്കല്ല വസ്തുക്കളിൽ കൂടി തേടിക്കുത്തു ചേർത്തി ഭംഗികളുണ്ട് കൈലഹാരായ തനായിരുന്നോരുണ്ട് പകൽകളോടെ തന്നെ കൂടി കാറുകൾ ചേരമാനുണ്ട് എന്ത് ചുണ്ടിന്താവാസം നേക്കളെ പോച്ചേർന്ന് ചുണ്ടാമര പാദത്തിൽ ചെമ്പതിടം വേടും സീരത്താഴ്ത്തി വാതി പണിമുത്തി മുഖർമുത്തി പെരുമാ ശിരസിൽ തങ്കം കുറുകുങ്കം കടതങ്ങൾ കളവ അശുഭമാത്തി പുനവാത്താൽ പുതുമ സകലവാത്തി തവ ചോരി തവ ഊരി പ്രേമ സഭയിലെ പുലികളവ സമൂഹ പലരുമായി പലിവാരി നിലവിലതി കലിമൂലക തെളിവ് കടന്തടിയലകൾ സ്വർഗം ഉണ്ട് Assalamualaikum warahmatullahi കൊണ്ട് മത് പാടി മദീന തേടും ഭാവി ഇല്ലരബിയെ നിലമല്ലാതൊരാശ്രയവേദി ഇഷ്ടമാനബിയെ കഷ്ടമില്ല ഈ പ്രണയത്തിലൊട്ടും ഇഹപര വിജയം ഇരയോ നൽകിടും ഈ പ്രണയമേത്ര ഇവരിലൊരു കൊതിയെ ഇനവിൽ കാണണം ഇവരിലൊരു കൊതിയെ നിലവിൽ കാണണം നബിയേ ആ Assalamualaikum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata
أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولتغوين السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم بئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير أسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه فإليه النشور أأمنتم ما في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم ما في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولتذكرن الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند له ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم
العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم. അലങ്കാരമായി വാഴേണ്ട അതിലറിയാതറിഞ്ഞ് അഹങ്കാരമായി വാഴേണ്ട ഈ കബറിന്റെ നോവ് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല അതിലുള്ള എന്റെ ഹാല് ഇന്നാർക്കും അറിയുകയില്ല ഈ ദുനിയാവിൽ ഇന്ന് അഹങ്കാരമായി വാഴേണ്ട അതിലറിയാതറിഞ്ഞ് അഹങ്കാരമിൽ വീഴേണ്ട ഈ കബറിന്റെ നോവ് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല അതിലുള്ള എന്റെ ഹാല് ഇന്നാർക്കും അറിയുകയില്ല ഈ പള്ളി കാട്ടിയ മൈലാഞ്ചി ചെടികൾക്കടിയിൽ ഞാനും ഒരു മിന്നിഞ്ഞൊളിവില്ല ജനത്തിൽ യുവതില്ലാതെ ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകൾ കണ്ടു നടന്നവനാ ഞാൻ ദുനിയാവിൽ ഒരു നിമിഷം കൊണ്ടു പിരിഞ്ഞു പറയാതെ സക്കറാത്ത് ഞാനറിഞ്ഞു ആത്മാവ് വേർപിരിഞ്ഞു സക്കറാത്ത് ഞാനറിഞ്ഞു ആത്മാവ് വേർപിരിഞ്ഞു മണിമേളമുകളിൽ ഞാനേറെ രസിച്ചവനാ മണ്ണിന്റെ വിരിയാതിൽ ഖേദിച്ചവനാ ഈ ദുനിയാവിൽ ഇന്ന് അഹങ്കാരമായി വാഴേണ്ട അതിലറിയാതറിഞ്ഞ് അഹങ്കാരമിൽ വീഴേണ്ട ഈ കബറിന്റെ നോവ് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല അതിലുള്ള എന്റെ ഹാല് ഇന്നാർക്കും അറിയുകയില്ല സ്ഥാനങ്ങൾ മാനങ്ങൾ മികവാലെ കൊണ്ട് നടന്നവനാ ആരാരും തുണയില്ലാതെ മണ്ണറയിൽ നിന്ന് പണവും പത്രാസും പദവികളെ നിറഞ്ഞു നിന്നവനാ ആർക്കാർക്കും വേണ്ടാത്തൊരു പിടി മണ്ണായി ഞാനിന്ന് ആ നല്ല കാലമെല്ലാം ഈ ഉള്ളവനായതല്ല ആ നല്ല കാലമെല്ലാം ഈ ഉള്ളവനായതല്ല മണിമേളകളിൽ ഞാനേറെ രസിച്ചവനാ മണ്ണിന്റെ വിരിയാതിൽ ഖേദിച്ചവനാ ഈ ദുനിയാവിൽ ഇന്ന് അഹങ്കാരമായി വാഴേണ്ട അതിലറിയാതറിഞ്ഞ് അഹങ്കാരമിൽ വീഴേണ്ട ഈ കബറിന്റെ നോവ് പറയാൻ കഴിയുകയില്ല അതിലുള്ള എന്റെ ഹാല് ഇന്നാർക്കും അറിയുകയില്ല. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين صلى الله عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأتباعك يا
سيدنا يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون فإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم صدق الله العظيم. സ്റ്റേജിലിരിക്കുന്ന നമ്മുടെയൊക്കെ പ്രിയപ്പെട്ട അഭിവന്ദ നായകൻ ബഹുമാനായ സയ്യിദ് സി.കെ. കുഞ്ഞിത്തങ്ങൾ അവകളെ, സദസ്സിലിരിക്കുന്ന പണ്ഡിത മഹത്തുക്കളെ, നേതാക്കളെ, സഹപ്രവർത്തകരെ, നമ്മുടെ ഈ കൂടുതലും അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെടുന്നവരാണ് സ്വീകരിക്കട്ടെ. പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഈ മൗലിദ് ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ മഹത്തായ സദസ്സിൽ അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അൽബുദൂർ എന്ന മഹത്തായ ഒരു സ്ഥാപനം ഈ വലിയ ഇന്റർനാഷണൽ സ്കൂളിൽ ഭംഗിയായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മസാഹയുടെ ടൂറിസവും മറ്റ് ആത്മീയ സദസ്സുകളൊക്കെ വളരെ ഭംഗിയായി കുറ്റമറ്റ രൂപത്തിൽ ബഹുമാനായ തങ്ങളടക്കമുള്ളവരുടെ മഹനീയ നേതൃത്വത്തിൽ ഇവിടെ ഭംഗിയായി നടക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരെ ഭംഗിയായി മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് നൽകട്ടെ. ഞാൻ സുദീർഘമായ ഓരോ ഭാഷണത്തിനൊന്നും ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ ഈ സദസ്സിലേക്ക് കയറി വരുമ്പോൾ ഈ സദസ്സിന് ധാരാളം സർവ നമസ്കരത്തോടെ ഒരുമിച്ച ഒരു സദസ്സായിട്ട് എനിക്ക് ഉറപ്പിക്കുന്ന തോന്നി. കാരണം നിരവധി സഹോദര സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ അവിടെ പല സേവനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതായി ഹൈന്ദവ സഹോദരിമാരൊക്കെ ഇവിടെ പല പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ നിരന്തരായി സജീവമായി ഈ നബിദിനത്തിന്റെ സദസ്സിൽ കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നില്ലേ? ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഉസ്മാൻ സാഹിബ് അതുപോലെ നമ്മളെ സിനിമയിലേക്ക് സ്റ്റേജിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് അവർക്ക് ആദ്യത്തിലൊരു കൈസത്തെ ഒരു 10-20 മിനിറ്റ് ഒരു ലളിതമായ കാര്യം നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. ഈ നബിദിനത്തിന് വേണ്ടി ഇവിടെ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്യുന്ന സഹോദരിമാർ, ഒരു ഹൈന്ദവ സഹോദരിമാരെ കണ്ടപ്പോൾ ചിലരൊക്കെ അവർക്ക് സ്റ്റാഫാണ്, ചിലരൊക്കെ അവരുടെ കൂട്ടുകാരാണെന്ന് അറിയാൻ കഴിയും. ഞാൻ അന്വേഷിച്ചില്ല. വളരെ അവർക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കണക്ക് പോയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. ഞങ്ങൾ ഈ നബിദിനം ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാറുള്ളത് اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ നേതാവായ പുണ്യഭൂമി നീയുടെ മേലിൽ നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ വർഷിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. അപ്പൊ സയ്യിദ് എന്ന വാക്കിനർത്ഥം നേതാവ്, മേലെയായവൻ, ഉന്നതൻ, ഉയർച്ചയുള്ളവൻ, പല അർത്ഥമുണ്ട്. എന്തായാലും നേതാവാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ലളിതമായി ഇവിടെ വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ ഇരിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയാം. ഒരു നേതാവ് ഒരു പ്രദേശത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വകാര്യത്തിൽ വരൂല. അദ്ദേഹം വരുന്നു എന്ന് മുൻകൂട്ടി ആളുകളെ അറിയിക്കും. അതിനാൽ അല്പം വ്യക്തിത്വമുള്ള ആള് രാഷ്ട്രീയത്തിലാണെങ്കിലും മതത്തിലാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലായാലും മതമേഖലയിലായാലും ഒരൽപ്പം വ്യക്തിത്വമുള്ള, ഒരൽപ്പം ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരാണ് ഒരു പ്രദേശത്ത് വരുമ്പോ അദ്ദേഹം വരുന്നു എന്ന് പ്രദേശവാസികളെ മുൻകൂട്ടി നമ്മൾ അറിയിക്കും. അത് അറിയിക്കൽ എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മുടെ പരിപാടിയുടെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് വെച്ചോടെ, പിന്നെ ഇതുപോലെയുള്ള നോട്ടീസ് അടിച്ചു, പിന്നെ അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തും. ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഒരു അല്പം ബഹുമാനമുള്ള ഒരാൾ വരുമ്പോൾ വരുമെന്ന് അറിയിക്കണം. എന്നാൽ ഇവിടെ അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മുടെ നേതാവാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞത് അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദ്. നേതാവായ നബിയുടെ പേരിലാണ്. ആ നേതാവ് വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇതുപോലെ ആരെങ്കിലും ഫ്ലെക്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ? ഇതുപോലത്തെ നോട്ടീസ് അടിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ? ഒരു ചെറിയ ഒരു പരിശോധന അവരെ 2 മിനിറ്റ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയാൽ
ഈ സഹോദരിമാർക്ക് കുട്ടികൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുമല്ലോ. നമ്മുടെ ഫ്ലെക്സ് 1-2 മീറ്റർ വലുപ്പമുള്ളതാണ് അല്ലെ, അല്ലെങ്കിൽ അതിന് ചെറിയ ഫ്ലെക്സിലാണ് നമ്മുടെ നേതാവ് വരുമ്പോ വെക്കുക. ഇപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പരിപാടിക്ക് വരുന്നുവെങ്കിൽ അതിലേക്ക് ബഹുമാനപ്പെട്ട പാലക്കാട് സയ്യിദ് സാദിഖ് അലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു പരിപാടിക്ക് വരുന്നുവെങ്കിൽ അവരൊക്കെ അല്പം ആദരിക്കപ്പെടുന്നവരായതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വരുന്ന പ്രദേശവാസികളെ മുൻകൂട്ടി അറിയിക്കാൻ ഫ്ലക്സ് വെക്കും, നോട്ടീസ് അടിക്കും, അനൗൺസ്മെന്റ് നടത്തും. എന്നാൽ അല്ലാഹു ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബിയെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ അബൂനാബുൽ ബശർ ആദം അലൈഹിസ്സലാമിനെ പോലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലാഹ് എഴുതി വെക്കുകയാണ് അർശിന്റെ മുകളിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ്. അന്ന് ആദം നബിയെ പോലും സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. അല്ലാഹു അർശിന്റെ മുകളിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചത് പിൽക്കാലത്ത് ആദം അലൈഹിസ്സലാമിനെ സ്വർഗത്തിൽ പടക്കപ്പെട്ട് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു. ആ ചരിത്രമൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു ദീർഘിപ്പിക്കുന്നില്ല. സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്ന ആദം അലൈഹിസ്സലാം അർശിന്റെ മുകളിൽ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന പരിശുദ്ധമായ മുദ്രാവാക്യം കണ്ടപ്പോൾ ഒരൽപ്പം ഈർഷ്യയോടെ, ഒരൽപ്പം ദേഷ്യത്തോടെ അല്ലാഹുവോട് ചോദിച്ചത്രേ, അല്ലാഹുവേ, പ്രഥമ പ്രവാചകൻ ഞാനാണ്, പ്രഥമ മനുഷ്യനും ഞാനാണ്, ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനും ആദ്യത്തെ പ്രവാചകനും ഞാനായിരിക്കെ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് എന്ന് എഴുതി വെച്ചതിന്റെ തൊട്ടുപിറകെ ആദം റസൂലുള്ളാഹ് എന്ന് എഴുതി വെക്കാതെ ലോകത്തില്ലാത്ത ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ പേരേതാണ് അല്ലാഹുവേ ഈ മുഹമ്മദ്? ന്യായമല്ലേ? ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനും ആദ്യത്തെ പ്രവാചകന്റെയും പേരില്ലാതെ ലോകത്തില്ലാത്ത ഒരു മുഹമ്മദിന്റെ പേര് കണ്ടപ്പോഴാണ് ഈ ചോദ്യം. ആദം അലൈഹിസ്സലാമിന്റെയും മറുപടിക്ക് അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകി, ആദമേ, ഞാൻ ആ പേര് എഴുതി വെച്ച മുഹമ്മദ് എന്ന വ്യക്തിത്വത്തെ ഈ പ്രവിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ നിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ പടക്കപ്പെടില്ലായിരുന്നു. അപ്പൊ അബൂനാബുൽ ബശർ ആദം അലൈഹിസ്സലാം മുതൽ ഈ പ്രവിശാലമായ പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള സകലമാന ജന്തു ജീവജാലങ്ങൾ എല്ലാം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടാൻ കാരണക്കാരൻ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഞാൻ ചരിത്രമല്ല പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത്. അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ഭൂമി, ഏറ്റവും വലിയത് അർശുമാണ്. ഏറ്റവും ചെറുതാണ് ഭൂമി എന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയത് അർശാണെന്ന് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാവില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭൂമി, ഈ ഭൂമിയും മനുഷ്യരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധമുണ്ടോ? ഒരു ചെറിയ കോണിലാണ് നമ്മളൊക്കെ താമസിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയിലെ വീട് നിലകൊള്ളുന്ന ഈ കൊച്ചു കേരളം പോലും നമ്മുടെ മുഖം കണ്ടിട്ടില്ല. കൊച്ചു കേരളം ഇരിക്കട്ടെ, അല്ലാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ ചെറുതാകുന്ന ഭൂമിയിൽ ഈ കേരളത്തിനകത്ത് എന്റെയും നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ വീട് നിലകൊള്ളുന്ന, എന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല, എനിക്ക് ഉള്ള ജില്ലയിൽ വീടുണ്ട്. ത്രിപുരാസുരനാശായ ബഹുമായ പ്രവർത്തിനം ശുദ്ധായ സച്ചിദാനന്ദരൂപിണേ ത്വമാം ഹി കിങ്കരം വിദ്ധി ശരാസമഹാഗത. മരുഭൂമി നിവാസിയാകുന്ന മുഹമ്മദ് നബി മരുഭൂമിയിൽ വരുമ്പോൾ അക്കാലഘട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്ന രാജാവ് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് പറയുന്നു, മുഹമ്മദ് നബിയെ അങ്ങ് പിശാചുക്കളുടെ കൈകളെ കൊണ്ട് കൊല ചെയ്യപ്പെടാത്ത നേതാവാണ്, മാനവീയതയുടെ വിമോചകനാണ്, സച്ചിദാനന്ദ സ്വരൂപമാണ്. അതുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് നബിയെ അങ്ങയുടെ മതത്തിന്റെ വാർത്താവാൻ ഞാനും ആഗ്രഹിക്കുമോ? ഉണ്ടായില്ലേ, നമ്മുടെ നാട്ടിലെ രാജാവ് പോയി മതം സ്വീകരിച്ചില്ലേ? ആ പ്രവാചകന്റെ ജന്മദിനമാണ് നമ്മളിവിടെ കൊണ്ടാടുന്നത്. പ്രവാചകനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട്. പക്ഷേ റബ്ബുൽ ഉലൂമിന്റെ പുണ്യമാസത്തിൽ വിട പറഞ്ഞു പോകുക. പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു പറഞ്ഞത് ഇന്നക ലഅലാ ഖുലുഖിൻ നബിയ്യീൻ. അഭിപ്രായ നബിയെ വിശാലമായ സൽസ്വഭാവത്തിന്റെ ഉടമയാണ്. ആരോടും പകയില്ലാത്ത, വിദ്വേഷമില്ലാത്ത, വെറുപ്പില്ലാത്ത മനസ്സിന്റെ ഉടമയായ ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ആ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രവാചകന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ ഒരംശമെങ്കിലും ഉൾക്കൊണ്ട്
ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളിൽ അല്ലാഹു റബ്ബുൽ ഇസ്സത്ത് നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ. ഈ സദസ്സ് അല്ലാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അല്ലാഹു പുറത്തു തരട്ടെ. സർവ്വ മതസ്ഥരോടും സൗഹാർദ്ദവും സ്നേഹവും ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാനുള്ള മതസൗഹാർദ്ദം നിലനിർത്താനുള്ള സാഹചര്യം അല്ലാഹു ഒരുക്കി തരട്ടെ. നമ്മുടെ മക്കളെ ദീനിലും സമൂഹത്തിലും സമുദായത്തിലും രാജ്യത്തിനും ഉപകരിക്കുന്ന നല്ല മക്കളാക്കി അല്ലാഹു ഉയർത്തി തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അത്ഭുതത്തിന്റെ കീഴിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട നബിദിന പരിപാടിക്ക് സർവ്വവിധ ഭാവുകങ്ങളും ആശംസകളും നേർന്ന് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും മെഹബൂബേ നൂറുള്ള മദദായി വന്നുള്ള മതിയെ അഹദിന്റെ ഹബീബുള്ള എന്റെ നബിയോടാണ് എനിക്കു പ്രേമം, സ്നേഹക്കടലോടാണ് എനിക്കു ദാഹം. ആ സവിധം പോലുപമായുണ്ടോ ഈ ദുനിയാവിൽ പകരമൊരാൾ? അഹദിന്റെ നൂറായി തുടങ്ങി അത് ലോകം ആകെ കറങ്ങി. ആദം തൊട്ടാലം തിളങ്ങി, ആ മുമ്പിൽ സർവം വിളങ്ങി. മുത്തായ തങ്ങൾ തളർന്നു കിടക്കുന്നു, മുത്തുമോൾ പാപ്പിമാചാരത്തിരിക്കുന്നു. ഏറ്റം വിഷാദത്താലുപ്പായെ നോക്കുന്നു, ഏറെ പരിചരിച്ചല്ല ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ, സ്നേഹികളായ കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ മദീനയെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മുത്തറസൂലിന്റെ മനോഹരമായ പട്ടണം ഇറ്റപ്പനത്തോട്ടങ്ങളിലെ രാമോദമലയുടെ താഴ്വാരത്തിൽ നിന്ന് ആകാശത്തിന് മുത്തം നൽകി ഭക്തി മിനാരങ്ങളും പച്ചക്കുപ്പയും പുഞ്ചിരിച്ചു നിൽക്കുന്ന മദീന പട്ടണം. അതെ, നമ്മുടെ കരളിന്റെ കൃഷ്ണൻ മുത്തറസൂൽ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നത് അവിടെയാണ്. വരൂ, നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പ്രവേശിക്കാം. മസ്ജിദുൽ നബവി ബാബുസലാത്ത് എന്ന അതിലൂടെ നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം. എന്ത് മനോഹരമാണ് ആ കാഴ്ച! ചുമരുകൾക്ക് ചുറ്റും ഖുർആന്റെയും പ്രവാചകത്വത്തിന്റെയും ചിഹ്നങ്ങൾ, തൂക്കിയിട്ട അലങ്കാര വിളക്കുകൾ, വിരിച്ചു വെച്ച പച്ചപ്പരവതാനി. അല്പം മുന്നോട്ട് പോയാൽ
അടുത്താണ് നമ്മൾ ഉള്ളത്. തലതാഴ്ത്തി വിനയത്തോടെ വിതുക്കുന്ന ഹൃദയത്തോടെ നമുക്കൊന്ന് സലാം പറയാം. സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. നമ്മുടെ നബി നമ്മുടെ സലാം കേൾക്കുന്നുണ്ടാകും, നമുക്ക് വേണ്ടി സലാം അടക്കുന്നുണ്ടാകും. ആരെങ്കിലും എന്തിനെ സലാത്തും സലാമും ചൊല്ലിയാൽ അതെനിക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ അള്ളാഹു മലക്കുകളെ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു. വരൂ, നമുക്ക് അധികം നേരം ഇവിടെ നിൽക്കാൻ കഴിയില്ല. ജലത്തിരിക്ക് മൂലം പോലീസുകാർ നമ്മെ തള്ളിവിടും. ഇതുമ്പുന്ന ചുണ്ടുകളും കരയൊക്കെ കണ്ണുകളായി നമുക്ക് അല്പം മുന്നോട്ട് പോകാം. മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റളിയല്ലാഹുവിനോട് സലാം പറയാം. അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ്. വീണ്ടും അല്പം മുന്നോട്ട്. അസ്സലാമു അലൈക്കും യാ ഉമറുൽ ഫാറൂഖ്. ഇവരുടെ സഞ്ചാരികളായ ഇവർ രണ്ടുപേരും നമ്മുടെ സലാം മടക്കുന്നുണ്ടാകും. വരൂ, നമുക്ക് പുറത്ത് പ്രവേശിക്കാം. മനോഹരമായ പച്ചക്കുപ്പയിലേക്ക് നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലാം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് യാ
കേൾക്കോ പറയൂ പറയൂ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരുണ്ട് പേര് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു ആമൻ നബി റസൂലില്ലാഹ് പറയൂ പറയൂ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ നബിയുടെ പേര് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു ആമൻ നബി റസൂലില്ലാഹ് നബിയുടെ ഉപ്പ അബ്ദുല്ല ആമീന ബീബി പൊന്നുമ്മ നബിയുടെ ഉപ്പ അബ്ദുല്ല ആമീന ബീബി പൊന്നുമ്മ നബിയുടെ ജനനം മക്കത്തിൽ മരണം ഉണ്ണിയമദീനത്ത് പറയൂ പറയൂ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരുണ്ട് പേര് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു ആമൻ നബി റസൂലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് നേർവഴി കാട്ടിയ നബിയാണ് അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലാണ് നേർവഴി കാട്ടിയ നബിയാണ് മുത്ത് നബിയുടെ മാർഗ്ഗത്തിൽ ജീവിച്ചാലോ സ്വർഗത്തിൽ പറയൂ പറയൂ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരുണ്ട് പേര് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു ആമൻ നബി റസൂലില്ലാഹ് പറയൂ പറയൂ കുട്ടികളെ നമ്മുടെ നബിയുടെ പേരുണ്ട് പേര് മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു ആമൻ നബി റസൂലില്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ബിസ്മില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലില്ലാഹ് വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. സമാദരണീയരായ ഗുരുജനങ്ങളെ, സ്നേഹിതരായ വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളെ വഴി തീർക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രൗഢമായ സദസ്സിൽ എന്റെ മാതൃക എന്റെ നബി എന്ന പ്രമേയത്തെ അധികരിച്ച് സംസാരിക്കാൻ അവസരം ലഭിച്ചതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാകാത്തത് സന്തുഷ്ടനാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. അണ്ടകടാഹങ്ങളെ പഠിച്ചു പോരുന്നവരാൻ നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഏതൊരു മനസ്സിലും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സ്വഭാവമാണ് മറ്റൊരാളെ അനുകരിക്കുക എന്നുള്ളത്. നാം അറിയാതെയോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എത്രയോ പേരെ അനുകരിക്കുന്നുണ്ട്. നന്മയും അതിന്റെ ആളുകളെയും അനുകരിക്കുകയും നാം നല്ലവരായി മാറുന്നു. തിന്മയും അതിന്റെ ആളുകളെയും അനുകരിക്കുകയും നാം ദുഷിച്ചവരായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ആയതിനാൽ നന്മയും നന്മയുടെ വാക്താക്കളെ നാം അറിഞ്ഞിരിക്കലും അവരെ നാം അനുകരിക്കലും നമുക്ക് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. ലോകം കണ്ട നന്മയുടെ വാക്താക്കളിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ധീരപൂർവ്വം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാവുന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. അമേരിക്കൻ ചരിത്രകാരനും ചിന്തകനുമായ മൈക്കിൾ എച്ച് ഹാർട്ട് തന്റെ വിശ്വവിഖ്യാതമായ ദ 100 എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ലോക ചരിത്രത്തിലെ ജനങ്ങളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്വാധീനിച്ച 100 വ്യക്തികളുടെ റാങ്ക് തയ്യാറാക്കിയപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നാമതായി നമ്മെ പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നത് ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെയാണ്. പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ വഫാത്തായിട്ട് സഹസ്രാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവെങ്കിലും ഇന്നും അവിടുത്തെ ജീവിതത്തിൽ സ്നേഹിക്കുന്ന അനുയായികൾ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിന്റെ കാരണം നാം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മഹിതമായ ജീവിതത്തിന്റെ പരിശുദ്ധിയും അവിടുന്ന് ലോകത്തിന് പകർന്നു കൊടുത്തിട്ടുള്ള മഹോന്നതമായ മാതൃകയുമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. ലഖദ് കാന ലക്കും ഫീ റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന. തീർച്ചയായും തിരുദൂതരിൽ നിങ്ങൾക്ക് മഹിതമായ മാതൃകയുണ്ടെന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആനിലൂടെ അല്ലാഹു
മിക്കവാറും ആ വ്യക്തിയുള്ള സ്നേഹമായിരിക്കും. സ്നേഹമാകട്ടെ വിവിധ തരത്തിലുമായിരിക്കും. സൗന്ദര്യത്തിന്റെ പേരിലായാലും, അറിവിന്റെ പേരിലായാലും, ബുദ്ധിയുടെ പേരിലായാലും, ഏത് വിധേനെ പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാലും പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അപാരമായ മികവിനെ കവച്ചുവെക്കാൻ ഇന്നേ വരെ ഈ ലോകത്ത് മറ്റാർക്കും സാധിച്ചില്ല എന്നത് ചരിത്രം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ ഏതൊരു വ്യക്തിക്കും ബോധ്യപ്പെടാവുന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഇന്ന് പക്ഷേ പലരും ഓർമ്മയുള്ളാക്കി കാണുന്നത് കായിക താരങ്ങളെയും സീരിയൽ താരങ്ങളെയുമാണ്. ഇത് കേവലം നൈമിഷികവും അർത്ഥശൂന്യവുമാണെന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാരണം നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തു തരികയോ ഭാവിയിൽ ചെയ്തു തരികയോ ചെയ്യാത്ത ചില മനുഷ്യരുടെ പിന്നാലെ നാം എന്തിനു പോകണം? എന്നാൽ മറിച്ച് റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് നോക്കൂ. വളരെ ശാന്ത സുന്ദരനായി സൗമ്യമായി ലളിതമായി ജീവിച്ച് സഹനത്തിന്റെയും സഹിഷ്ണുതയുടെയും പാഠങ്ങൾ പകർന്നു നൽകി അനുയായികളെ ജീവനേക്കാളേറെ സ്നേഹിച്ച് അനുയായികൾക്ക് വേണ്ടി പലതിനെയും തിരിച്ച് വഫാത്തിന്റെ നേരത്ത് പോലും അനുയായികളെ ഓർത്ത് വേവലാതിക്കൊണ്ട് വിട പറഞ്ഞു പോയ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മറക്കാൻ സാധിക്കുക? മനുഷ്യ ജിന്നെ വർഗം ഉൾപ്പെടെ സകലത്തിലേക്കും അവതരിക്കപ്പെട്ട പ്രവാചകൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നബുവത്തെ റിസാലത്ത് എന്ന് ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തപ്പോൾ പോലും കുട്ടികളോട് പുഞ്ചിരിക്കാനും അവരോട് സലാം പറയാനും മറന്നില്ല. അടുക്കളയിൽ ജോലി തിരിക്കുള്ള അവിടുത്തെ ഭാര്യമാരെ സഹായിക്കാനും മറന്നില്ല. ശത്രുക്കളുടെ എതിർപ്പുകൾ പോലും അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങാടിയിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് സമൂഹത്തോട് സ്നേഹസല്ലാപങ്ങൾ കൈമാറിയാനും മറന്നില്ല. ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയും നല്ലൊരു പ്രവാചകന്റെ അണിയായി അഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും നമ്മിൽ പലരും ഇരുട്ടിന്റെ മറവിലെയാണ് പിൻപറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും പ്രണയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും. ആരെങ്കിലും എന്റെ ചര്യയെ പിൻപറ്റിയാൽ അഥവാ സ്നേഹിച്ചാൽ, ആര് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ സ്വർഗത്തിൽ എന്റെ ചാർത്തുണ്ടാകുമെന്ന പ്രവാചക അധ്യാപനം നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ആയതിനാൽ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആത്മാർത്ഥമായി സ്നേഹിക്കുകയും അവിടുത്തെ മാതൃകയാക്കി ജീവിതം പ്രശാന്ത സുന്ദരമാക്കാൻ തോന്നിക്കുന്ന നൽകട്ടെ. ആമീൻ. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അരഗുണരർ അമരസുരർ അരിരജ തുദിനങ്ങൾ ചിത്രപർവ്വതം അകതുതിട്ടാനേ പഹുതലക അനുദിന കദർ പദർ പദർ പട സഹബുകൾ അനുദിന കദർ പദർ പദർ പട സഹബുകൾ ചിങ്ങകൾ കുക്കപ്പത്ത് അരവേറ്റിപ്പെട്ടാണ് കുറശികൾ ഹലറിലെ നവറിലെ ഇരഹരഹരിയന്തം ഹലറിലെ നവറിലെ ഇരഹരഹരിയന്തം പത്രിപ്പിട്ടി വെച്ച് ചുഗപ്പിച്ചാടി പിടിപട പ്രതിപൂർണ പ്രതിപട പരിപൂർണ അറബുനര അമരസുര ഹരിരജ ദുദിനങ്ങും ചിത്രപ്രപഞ്ചം അകതുതിട്ടാനേ മഹകലക അനുദിന കദർ പദർ പദർ പട സഹബുകൾ അനുദിന കദർ പദർ പദർ പട സഹബുകൾ ചിങ്ങനകുർക്കപ്പത്ത് വേറ്റിപ്പെട്ടാണ് കുറശികൾ ഹലറിലെ നവറിലെ ഹിരഹരഹരിയന്തം ഹലറിലെ നവറിലെ ഹിരഹരഹരിയന്തം പത്രിപ്പിട്ട് വെച്ച് ചുഗപ്പി പിച്ചാടി പിടിപട പ്രതിപൂർണ പിടിപട പ്രതിപൂർണ ഹറുകൊടു ചമലകളിൽ മഹാപ്രവചക പൊമ്പും തട്ടിയിട്ട് അപ്പോ കളത്ത് തപ്പോട് കുതിരകൾ അപ്പോ കളത്ത് തപ്പോട് കുളിരകൾ കൃഷ്ണ പറഞ്ഞ മുഴലടി കൊടുത്ത് കടുപിടിയും പുഷ്കാരത്തിൽ പത്രിയിടകൾക്ക് ഒക്കെയും തെളിമുടി അമലയിൽ ചുടരുകൾ പല പള്ള തന്നെ വീണ്ടും അമലയിൽ ചുടരുകൾ പല പല തന്നെ വിട്ട് ചുറ്റി കണ്ടു മരമരോകൾ അടരമലോൾകൾ അറബുനരർ അമരസുരർ ഹരിരജ ദുദിനങ്ങൾ ചിത്രപ്രപഞ്ചം അകത്തുതിട്ടാനേ ബഹുകലക അനുദിന കദർ പദർ പദർ പട സഹബുകൾ അനുദിന കദർ പദർ പദർ പട സഹബുകൾ ചിങ്ങകൾ കുർക്കപ്പത്ത് വേറ്റിപ്പെട്ടാണ് കുറശികൾ ഹലറിലെ നവറിലെ ഇരഹരഹരിയന്തം
ഹലറിലെ നലറിലെ നിരഹര ഹരഗ്രന്ഥ പത്രിപ്പിട്ട് വെച്ച് സുഖപ്പീപ്പിച്ചാടി പിടിപ്പട പ്രതിപൂർണ പിടിപ്പട പ്രതിപൂർണ അറബുനരർ അമരസുരർ ഹരിരഥ ദുദിനും മുഞ്ചിൽപ്പച്ചം അകത്തുത്തിട്ടാണേ മറുകലക അനുദീന ഗതിർ പതിർ പതിർ പട സഹകുകൾ അനുദീന ഗതിർ പതിർ പതിർ പട സഹകുകൾ ചിങ്ങകൾ കപ്പത്ത് വേച്ചിപ്പെട്ടാണെ കുറശി ഹലറിലെ നലറിലെ നിരഹര ഹരികളൊന്നും ഹലറിലെ നലറിലെ നിരഹര ഹരികളൊന്നും പത്രിപ്പെട്ടി വെച്ച് ചുകപ്പേറ്റ് താടി പിടിപട പ്രതിപൂർണ പിടിപട പ്രതിപൂർണ പിടിപട പ്രതിപൂർണ. അസ്സലാമലൈക്കും. അമ്പലം കിഞ്ചമ അമ്പലിപ്പോ അമ്പലന്റെ ഹബീബ് തിങ്കളിലും തിങ്കളായി പിറന്നവൻ തങ്ങശോഭസില തങ്ങ ഹബീബ് തിങ്കളായി പിറന്നവൻ തങ്ങശോഭസില തങ്ങ ഹബീബ് തിങ്കളിലും തിങ്കളായി പിറന്നാർ തങ്ങ ശോഭശീല തങ്ങ ഹബീബ് തിങ്കളായി പിറന്നാർ തങ്ങ ശോഭശീല തങ്ങ ഹബീബ്. അസ്സലാമലൈക്കും. അമ്പലത്തിന്റെ മണം അമ്പലി പോലുള്ള മണം അമ്പവന്റെ ഇഷ്ടതനം എന്റെ ഹബീബ് എന്റെ ഹബീബ് തിങ്കളായി പിറന്നവരെ തിങ്കളിൽ ഉദിച്ചവരെ തങ്ങൾ ശോഭനീനിസില തന്ന ഹബീബ് എന്റെ ഹബീബ്. അസ്സലാമലൈക്കും. അൽഹംദുലില്ലാഹി വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിൽ മുർസലീൻ വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ. അമ്മാ ബഅദ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ, പ്രിയപ്പെട്ട കൂട്ടുകാരെ, കാരുണ്യക്കടലായ അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുത്തറസൂൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ സുന്ദര ദിനത്തിൽ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. നാഥൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാകട്ടെ. ആമീൻ. പ്രിയമുള്ളവരെ, ലോകം മുഴുവൻ ധർമ്മത്തിന്റെ ഇരുട്ടിൽ മൂടപ്പെട്ട നന്മയും തിന്മയും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത വിധം മതം പതിച്ച ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് നന്മയുടെ വെളിച്ചപ്പകരാനായി നമ്മുടെ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കടന്നു വന്നത്. തൗഹീദിന്റെ അമരശത്തപ്പാറിലേക്ക് മുഴുകിയതിന് സ്വന്തം നാടും വീടും വിട്ടു പോകേണ്ടി വന്ന പ്രവാചകനെ എന്നിട്ടും തന്റെ നാട്ടുകാർ ദുരിതൻ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ 5000 സ്വർണ്ണ
ബദറുൽ കമാലിൻ ജിലേബി നൂറുള്ള മധുറസാപൂവിൻ അശഗേ ബിഹൈറുള്ള ബദറുൽ കമാലിൻ ജിലേബി നൂറുള്ള മധുറസാപൂവിൻ അശഗേ ബദറുൽ കമാലിൻ ജിലേബി നൂറുള്ള മധുറസാപൂവിൻ അശഗേ ബിഹൈറുള്ള ബദറുൽ കമാലിൻ ജിലേബി നൂറുള്ള മധുറസാപൂവിൻ അശഗേ ബിഹൈറുള്ള. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള അധ്യക്ഷൻ അവരുകളെ, മാന്യ ശ്രോതാക്കളെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഉസ്താദുമാരെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പാവനമായ റബീഉൽ അവ്വൽ മാസം സുന്ദരമായ ഈ സുദിനത്തിൽ നിങ്ങളുമായി സംവദിക്കാൻ അവസരം നൽകിയ അല്ലാഹുവിനെ ഞാൻ ആദ്യമായി സ്തുതിക്കുന്നു. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. 1400 സംവത്സരങ്ങൾക്കപ്പുറം മാനവ സമൂഹം ആക്രമണത്തിന്റെയും അനീതിയുടെയും അനൈകത്യത്തിന്റെയും കൊടുങ്കാറ്റുകൾ ലോകത്തെ വീശിയിരുന്നപ്പോൾ സത്യമതത്തിന്റെ സന്ദേശമായി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അറേബ്യൻ മണ്ഡലത്തിൽ ആഗതനായി. ജനന സമയത്ത് തന്നെ മഹാ അത്ഭുതങ്ങളും ദൃശ്യമായതോ അവിടുത്തെ ശ്രേഷ്ഠതയ്ക്ക് മകുടം ചാർത്തുന്നു. എന്നാൽ ചരിത്രകാരന്മാർ ടാർഗറ്റ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച 6-ാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ക്രൂരരും അക്രമികളുമായിരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തെ തന്നെയാണ് അവിടുത്തേക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നത്. തന്റെ രക്തത്തിൽ പിറന്ന കുഞ്ഞു പെൺകുട്ടിയാണെന്നറിഞ്ഞാൽ അവളുടെ മുഖം വിവർണമാക്കുകയും നിഷ്കളങ്കയായ ആ ചോരക്കുഞ്ഞിനെ ജീവനോടെ കൂട്ടുകുഴിച്ചു മൂട്ടുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ അവരുടെ ക്രൂരത എത്രമാത്രമുണ്ടെന്ന് ഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയും. അക്രമവും കൊള്ളയും കൊണ്ടയും കൊണ്ടും കൊടുത്തും നിത്യസംഭവമാക്കിയ ആ സമൂഹം മദ്യത്തിലും മദ്രാശയിലുമായിരുന്നു അവർ സഹയോഗം കണ്ടെത്തിയിരുന്നത്. മനുഷ്യത്വത്തിന്റെ ബാലപാഠം പോലും വഹിക്കാത്ത സംസ്കാരശൂന്യരായ ആ ജനതയെ
വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ഐക്യവും സ്നേഹവും നിലനിർത്താൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വളരെയേറെ കണിശം പുലർത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ സലാം പറയൽ സുന്നത്താതിന്റെ കാലം ഇതാണ്. ആധുനിക പൗരാണിക യുഗത്തിലും മറ്റേ മതങ്ങളെക്കാളും വെല്ലുവിളികളും വിമർശനവും നേരിടുന്ന മതമാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം. നബിയായ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ട് കൂട്ടുകാരെ. സമയക്കുറവ് മൂലം ഞാൻ അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നില്ല. നാഥൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
ഇരുലോകമിൽ തണലായി വന്ന നൂറേ, ഉലകിൻ നിലവായി തിരുദൂതൻ അഹദിന്റെ സിൽമിമായിലെന്ന്, ഉലകിൻ നിലവായി തിരുദൂതൻ അഹദിന്റെ സിൽമിമായിലെന്ന്, കനിവൊഴുകും ബദറായി ത്വാഹാനില, അതിലയാൽ തേടുന്നു നൂറേ ഹുദാ, കനിവൊഴുകും ബദറായി ത്വാഹാനില, അതിലയാൽ തേടുന്നു നൂറേ ഹുദാ. തിരുദൂതരേ അജബായി ഒളിവാം പ്രഭാവേ, ഇരുലോകമിൽ തണലായി വന്ന നൂറേ, ഉലകിലെ മാതൃക താജ, ലോകമേ വാഴ്ത്തിടും സ്നേഹ, ഉലകിലെ മാതൃക താജ, ലോകമേ വാഴ്ത്തിടും സ്നേഹ, നിഷ്കാം സുഗന്ധം ഹബീബരിദേഹം, പ്രഭാവം പ്രകാശിച്ച തിരുദൂതല്ലേ, നിഷ്കാം സുഗന്ധം ഹബീബരിദേഹം, പ്രഭാവം പ്രകാശിച്ച തിരുദൂതല്ലേ, ഒളിവാ തെളിവാ ഹാത്തിം റസൂലിൻ റൂഹേ, കനവിൽ നിറയും ഹാത്തിം ഹബീബിൻ വജ്ഹേ, ഒളിവാ തെളിവാ ഹാത്തിം റസൂലിൻ റൂഹേ, കനവിൽ നിറയും ഹാത്തിം ഹബീബിൻ വജ്ഹേ, കനിയേ തനിയേ സ്വർഗീയ ദൂതരേ പതിയേ അലിയാ വരൂ തങ്ങളെ, തിരുദൂതരേ അജബായി ഒളിവാം പ്രഭാവേ, ഇരുലോകമിൽ തണലായി വന്ന നൂറേ, ഉലകിൻ നിലവായി തിരുദൂതൻ അഹദിന്റെ സിൽമിമായിലെന്ന്, ഉലകിൻ നിലവായി തിരുദൂതൻ അഹദിന്റെ സിൽമിമായിലെന്ന്, കനിവൊഴുകും ബദറായി ത്വാഹാനില, അതിലയാൻ തേടുന്നു നൂറേ ഹുദാ, കനിവൊഴുകും ബദറായി ത്വാഹാനില, അതിലയാൻ തേടുന്നു നൂറേ ഹുദാ. തിരുദൂതരേ അജബായി ഒളിവാം പ്രഭാവേ, ഇരുലോകമിൽ തണലായി വന്ന നൂറേ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ആകാശത്തട്ടുകളേറിയ ഹദിന്റെ ചാരത്താണെന്നോരേ, ആരാമൻ ത്വയ്ബയിൽ ചേലിൽ മയങ്ങുന്ന ത്വാഹ നബിയോരേ, ആകാശത്തട്ടുകളേറിയ ഹദിന്റെ ചാരത്താണെന്നോരേ, ആരാമൻ ത്വയ്ബയിൽ ചേലിൽ മയങ്ങുന്ന ത്വാഹ നബിയോരേ,
വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. പതിപലതിലും തോതിയേറും മഗ്ഗമിൽ മുക്കിയ ഇടമിലെ വടിവിനുടയവപ്പെടുത്തുള്ള നബിയുള്ള കല്യാണമേ പാതാളമകമേലേരും നബി മധുയരുവൻ തിരുതിയെ വിരുതിയെ തുറജിച്ച് പറുതവ നബിയുള്ള കല്യാണമേ പതിപാലതിലും തോതിയേറും മഗ്ഗമിൽ മുക്കിയ ഇടമിലെ വടിവിനുടയവപ്പെടുത്തുള്ള നബിയുള്ള കല്യാണമേ മദിരപ്പൂനബി മുദിര കുടച്ചൂടി നടന്നിരും അമ്പവനെമ്പവനെമ്പിയ മുമ്പരെ സഫിയുള്ള കല്യാണമേ മാതാപിയാമിനാനബി പ്രസവിത ദിനമില് പണ്ടവനന്ത്രകൾ കൊണ്ടുപോയി നബിയുള്ള കല്യാണമേ പതിപാലതിലും തോതിയേറും മഗ്ഗമിൽ മുക്കിയ ഇടമിലെ വടിവിനുടയവപ്പെടുത്തുള്ള നബിയുള്ള കല്യാണമേ കല്യാണമിശ്വറിലെ ഹിസമുകൾ കഴിഞ്ഞ് കതിരുകൾ തെളിഞ്ഞ് ഫാത്തിമുന്നബിയുള്ള നടക്കുവാൻ തുനിഞ്ഞ് മാലിക്ക് മൊഴിഞ്ഞ് പിറകലെ നബിമാര് സ്വഹബാരും നടന്ന് പലരും തുടർന്ന് പിറയുന്ന പടിയിലെ സിറത്തോടി കടന്ന് പോകുന്ന നടന്നെല്ലാം ഇറയേവന്റെ അരുപടി നാക്കമിൽ നിലവിലെ പൊലിവല കസറിലെ തൊകല നലമുറ്റ കല്യാണമേ പതിപാലതിലും തോതിയേറും മഗ്ഗമിൽ മുക്കിയ ഇടമിലെ വടിവിനുടയവപ്പെടുത്തുള്ള നബിയുള്ള കല്യാണമേ കല്യാണ മണവള മുഹമ്മദ് നബിയും കുഴലിലെ മണവട്ടി യാസിന്റെ മറിയും കതിരുതി മയങ്ങിടും സുതികളെ ഒളിവായി കടവല കൊടുമ മണവറ ദിനമായി മണിതെല്ലാം നിറയേവന്റെ അരപ്പടി നാക്കുമിൽ വിടുപിടി പോകണതാറ് പുൽത്തരം കല്യാണമേ അണവുറ്റ പേര് ഗൗസിൽ നൂറ് ലീനളതാകയും ചഞ്ചല കൊഞ്ചല മുഞ്ചിയും വഞ്ചികൾ ചൗകുറ്റ കല്യാണമേ പതിപാലതിലും തൂതിയേറും മഗ്ഗമിൽ മുക്കിയ ഇടമിലെ വടിവിനുടയവപ്പെടുത്തുള്ള നബിയുള്ള കല്യാണമേ പാതാളമകമീരും നബി മധുയരുവൻ ഇറുതിലെ മറതിൽ ചുരുതി പറുതവ നബിയുള്ള കല്യാണമേ പതിപാലതിലും തോതിയേറും മഗ്ഗമിൽ മുക്കിയ ഇടമിലെ വടിവിനുടയവപ്പെടുത്തുള്ള നബിയുള്ള കല്യാണമേ അസ്സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ അഷ്റഫിർ റസൂലുള്ളാഹി വഅലാ ആലിഹി വസഹ്ബിഹി അജ്മഈൻ അമ്മാ ബഅദ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദുമാരെ രക്ഷിതാക്കളെ എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ അനാഥനായി ജനിച്ചു വളർന്നു ലോകത്തിന്റെ നായകസ്ഥാനം ഏറ്റെടുത്ത അന്ത്യപ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ജന്മം കൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതമായ സുന്ദര ദിനത്തിൽ ആ പ്രവാചകനെ കുറിച്ച് രണ്ട് വാക്ക് സംസാരിക്കാൻ എനിക്ക് വിധി നൽകുക അല്ലാഹുവിനെ നാജാദനെ സ്തുതിക്കട്ടെ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അലാ കുല്ലി ഹാൽ സഹോദരങ്ങളെ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മാനവന്റെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി നിയോഗിക്കപ്പെട്ട അതിലെ വ്യക്തിയാണ് നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ പറ്റുമെന്നത് ഗോത്രമഹിമയുടെയും കുലകളുടെയും കൂട്ടുപാത്രം പോലെ കളിച്ചിരുന്ന പരിശുദ്ധ മക്കയിലെ
ഷഫീഉൽ ബറാഅ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്നേഹിക്കൽ മുസ്ലിമായ പിറന്ന ഓരോരുത്തരുടെയും കടമയാണ്. നടക്കുന്ന മൃഗങ്ങളെ, പറക്കുന്ന പക്ഷികളെ, ഇഴയുന്ന ജന്തുക്കളെ, നീന്തുന്ന മത്സ്യങ്ങളെ, വർണ്ണജാതി വ്യത്യാസങ്ങളാക്കി തർക്കിച്ചിരുന്ന ലോകജനതയെ ഏകോപന സഹോദരങ്ങളാക്കി മാറ്റി. കറുത്തവനേക്കാൾ വെളുത്തവനോ അനർപ്പിയേക്കാൾ അർപ്പിക്കോ സ്ഥാനം കൊടുക്കാതെ ഹൃദയശുദ്ധി കൊണ്ട് സൃഷ്ടാവിനെ അടുക്കുന്നുവെങ്കിൽ കാരുണ്യത്തിന്റെ ആവശ്യവുമായി വിമോചനത്തിന്റെ പാത തെളിയിച്ച ഹബീബുനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ സ്വാധീനവും സമ്പത്തും കിരീടവും സ്വർണ്ണവും മുത്തും മാളികയല്ല തന്റെ കാലിനടിയിലിരിക്കവേ ചുട്ടാത്ത മണ്ണുകൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തിയ മഞ്ചുമലിനെ വീട്ടി തീരപ്പാടിച്ച് ഏസിയില്ലാതെ ഫാനില്ലാതെ മരുഭൂമിയുടെ മണ്ണിൽ അണ്ടിറങ്ങിയ രാജാക്കന്മാരുടെ രാജാവായ ചക്രവർത്തിമാരുടെ ചക്രവർത്തിയായ ഹബീബുനാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അന്ധകാരത്തിന്റെ അട്ടകടായങ്ങളെ തച്ചുടച്ച് ഇസ്ലാമിക പൈതൃകം വാർത്തെടുക്കാൻ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചു. ആ പ്രവാചകനെ മറ്റാരെക്കാളും സ്നേഹിക്കാൻ നമ്മുടെ കടമയാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുന്നു, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ അഖൂല ഹബ്ബ ഇലൈഹി മിൻ വാലിദിഹി ഹുവ വലദിഹി വന്നാസ് അജ്മഈൻ. സ്വന്തം മാതാവിനേക്കാളും മക്കളെക്കാളും മറ്റു ജനങ്ങളെക്കാൾ എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുവരെ നിങ്ങളിൽ ഒരാളും പരിപൂർണ്ണ മുഅ്മിനാവുകയില്ല. അതിനാൽ മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിച്ച് ആ സ്നേഹപാഠങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ പകർത്തി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. അതിന്റെ നാഥൻ തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഹബീബി യാ ഹബീബി മാലാ തക്സിബു മാലാ തക്സിബു ലിവതിൻ യാ ശബാബി يا شبابي تعال يا شبابي تعال يا شبابي تعال ماذا تجنيك عشان يسيرك عينا تمشي سها على حسن بها ماذا تجنيك عشان يسيرك عينا تمشي سها على حسن بها ويل ويل يا شبابي تعال يا شبابي تعال يا شبابي تعال يا شبابي تعال يا صاحي سحبك في يا صاحي سحبك في وطنك يا صاحي جد جد نفسك لي وطنك يا صاحي جد جد نفسك لي وطنك زلل بك في أفكارك عيب لك في أعمالك زلل بك في أفكارك عيب لك في أعمالك ليس الخيوط قد أبنتها ليس الخيوط قد أبنتها يا فتيان هذا الزمان يا شبابي تعال يا شبابي تعال يا شبابي تعال يا شبابي تعال അഹദി പരമന്ത് ചൊല്ലി നബിയെ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി മദദേ മധുപാനം തേടി മദനി പ്രകീർത്തനം പാടി അഹദി
മദനി പ്രകീർത്തനം പാടി ഹംദുടയോങ്കി നാമം വിളങ്ങി മുന്തും ഹബീബി മുരദാ തുടങ്ങി ഹംദുടയോങ്കി നാമം വിളങ്ങി മുന്തും ഹബീബി മുരദാ തുടങ്ങി കൈകാവണിയിൽ പറയടാ മനസ്സിൽ വേദനകൾ പറയടാ കൈകാവണിയിൽ പറയടാ പരമഹംദ് ചൊല്ലി നബിയിൽ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി മദനി മധുപാനം തേടി മദനി പ്രകീർത്തനം പാടി ബിസ്മില്ലാഹി എന്നേ വിശുദ്ധ പോരു ബിബർകത്തെ ഗുന്നേ ഇലാഹി ഹംദില്ലാ ബിസ്മില്ലാഹി എന്നേ വിശുദ്ധ പോരു ബിബർകത്തെ ഗുന്നേ ഇലാഹി ഹംദില്ലാ അല്ലാഹ് തീരു കാത്ത അലത്തിനി സിഫാത്ത അയാ നബി പോത ഹബീബി സുല്ലല്ലാഹ് ബിസ്മില്ലാഹി എന്നേ വിശുദ്ധ പോരു ബിബർകത്തെ ഗുന്നേ ഇലാഹി ഹംദില്ലാ ഉരത്തിയാമോ കുർബാ ഉശിരങ്ങൾ യാ ഹബീബാ ഉദിമംഗു ത്വാബ ത്വാബ യാ റസൂലല്ലാഹ് ഉരത്തിയാമോ കുർബാ ഉശിരങ്ങൾ യാ ഹബീബാ ഉദിമംഗു ത്വാബ ത്വാബ യാ റസൂലല്ലാഹ് ഖൈറാറ്റലായ ഹബീബുല്ലാന്റെ ഖൽബ് കവർന്നുള്ളൊരായി ശാന്തി ചരിത്രങ്ങളൊന്ന് വിവരിക്കട്ടെ പവിത്രമാക്കി സന കോർത്തിടട്ടെ ഖൈറാറ്റലായ ഹബീബുല്ലാന്റെ ഖൽബ് കവർന്നുള്ളൊരായി ശാന്തി ചരിത്രങ്ങളൊന്ന് വിവരിക്കട്ടെ പവിത്രമാക്കി സന കോർത്തിടട്ടെ നിമത്തി സുഹിറാന്റെ സുമംഗല സുദിനം നനഞ്ഞല്ലോ ആദിമുനബിയോ പ്രിയമകത്താനന്ദം നിറഞ്ഞല്ലോ ഫാത്തിമത്തെ സുഹിറാന്റെ സുമംഗല സുദിനം നനഞ്ഞല്ലോ ആദിമുനബിയോ പ്രിയമകത്താനന്ദം നിറഞ്ഞല്ലോ ആനന്ദ പുതുരാവ് ആഘോഷ തിരുരാവ് ആവേശം പലതല്ലും സുദിനമല്ലോ ആനന്ദ പുതുരാവ് ആഘോഷ തിരുരാവ് ആവേശം പലതല്ലും സുദിനമല്ലോ ഫാത്തിമത്തെ സുഹറാന്റെ സുമംഗല സുദിനം നനഞ്ഞല്ലോ ആദിമുനബിയോരേ പ്രിയമകത്താനന്ദം നിറഞ്ഞല്ലോ മിസ്രിലെ മാമയിലെ പ്രിയപോലും പൊൻപൂങ്കുയിലെ മികവത്തായ യൂസുഫ് നബിയിൽ മുഹബത്ത് കൂട്ടൊരു റാണി മിസ്രി പോറാണി സുലൈഖ റിഹാനി കൂട്ടൊരു നേര മിസ്രി പോറാണി സുലൈഖ റിഹാനി കൂട്ടൊരു നേര പതിനൊള്ളി തുടിപ്പുള്ള നബിയോരെ അഴകി അതിമൂലമുട്ട് പോലെ ചെടി പല്ലിലൊളിവ് മധുരിക്കും മുടിവേക
മണിക്കുള്ളിനവർ പതിനുള്ളി തുടിപ്പുള്ള നബിയുടെ അഴകെ അതിമുള്ള മുട്ടി പോലെ ജീവിപ്പല്ലിനൊളിവ് ആധുനികം പോയി തിരിക്കുള്ളിനവർ ആശകൾ ആലതല്ലും മനസ്സുമായി ആശികായി നബിയോരെ ഇതാ കാണുകയാ ഇസ്രിലെ മാമയിലെ പിടിപോലെ പൊൻപൂങ്കുയിലെ മികവത്തായ യൂസുഫ് നബിയിൽ മുഹബത്ത് കൂട്ടൊരാടി ഇസ്രി പൂരാണി സുലൈഖ പരിവാരിൽ പൂതൊരു നേര ഇസ്രി പൂരാണി സുലൈഖ പരിവാരിൽ പൂതൊരു നേര ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റബി മോള് അതിമുൽ നബിയുടെ മുത്തഴകാണ് ഉത്തമയായ മുത്തിസ്ലാമിലെ ഉത്തമരാണ് ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റബി മോള് അതിമുൽ നബിയുടെ മുത്തഴകാണ് ഉത്തമയായ മുത്തിസ്ലാമിലെ ഉത്തരമാരാണ് അല്ലാഹുവേ സ്വർഗ്ഗ പതിയിലെ റൈഹാന പൂവൻ റസൂല് അഭിമാന പേര് കൊടുത്തൊരു മഹിളാമണിയാണ് ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റബി മോള് അതിമുൽ നബിയുടെ മുത്തഴകാണ് ഉത്തമയായ മുത്തിസ്ലാമിലെ ഉത്തരമാരാണ് അർശിനെ പുലിയരന്ന് വറ്റിപ്പാടിയുറഞ്ഞങ്ങളെ അകതാരിയെ പണിച്ചൊരു മറിച്ചെന്താണ് അർശിനെ പുലിയരന്ന് വറ്റിപ്പാടിയുറഞ്ഞങ്ങളെ അകതാരിയുമായൊരു മറിച്ചെന്താണ് ഇമാനി പൊയ്പ്രഭയായി ഇമന്നി മാതൃകയായി ഇസ്ലാമിലെ ചരിത്രത്തിൽ പരിമള അതായി ഫാത്തിമ ബി ഫാത്തിമത്ത് സുഹ്റബി മോള് അതിമുൽ നബിയുടെ മുത്തഴകാണ് ഉത്തമയായ മുത്തിസ്ലാമിലെ ഉത്തരമാരാണ് ഒരു ഗുണമുന്തിരി വകിടുവാനാൻ നാലണ കയ്യിൽ പ്രിയേ കൽവിലൊരാശ പിരിതിടുവാ ഈ നാട്ടിലെ രാജാവല്ലേ അങ്ങവരോ നാരണയില്ല യാചകരായ സഖി നന്നായറിയാം ഞാൻ ഈ നാട്ടിലമീറാണെന്ന് എന്നാലും നീരായൊരു ദീർഘവുമേല പ്രിയേ സഖി ഒരു ഗുണമുന്തിരി വകിടുവാനാൻ നാലണ കയ്യിൽ പ്രിയേ കൽവിലൊരാശ തിരിതിടുവാ ഖദീജനെ കെട്ടി പറയുന്ന രാജ കടമ്പാടുവെക്കുന്ന ടിവിയതോ കള്ളി കടയുന്ന വാർത്താക്കിട്ടോരെന്ന വിസ്മയം കൊള്ളുന്ന ഖദീജനെ കെട്ടി പറയുന്ന രാജ കടമ്പാടുവെക്കുന്ന ടിവിയതോ കള്ളി കടയുന്ന വാർത്താക്കിട്ടോരെല്ലാം വിസ്മയം കൊള്ളുന്ന മക്കത്തെ രാജന്റെ ഗുണമേറും പറ്റി തിക്കെങ്ങും തേടി പെരുത്തുള്ള കൊടത്തി മക്കത്തെ രാജാതി ഗുണമേറും പറ്റി തിക്കെങ്ങും തേടി പെരുത്തുള്ള കൊടത്തി കണ്ടവമ്പമാർക്കേനും വന്നില്ലേ ഒക്കാതെ കല്യാണ കള്ളി കളഞ്ഞില്ലേ കണ്ടവമ്പമാർക്കേനും വന്നില്ലേ ഒക്കാതെ കല്യാണ കള്ളി കളഞ്ഞില്ലേ ഖദീജനെ കെട്ടി പറഞ്ഞപ്പ രാജ കടമ്പാടുവെക്കുന്ന ടിവിയതൊക്കെയും തള്ളി കളയുന്ന അതാക്കെട്ടോരെല്ലാം വിസ്മയം കൊള്ളുന്ന സുബഹിക്ക് മീനാരത്തിൽ വലം വെച്ച് ആരക്കുന്ന തിക്കിരിമാടി കിളിയെ നീലമേല വിട്ടൂരാകാശത്തിന്റെ സുവർഗത്തിൽ അതിർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ചൊല്ലില്ല അതിർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ചൊല്ലില്ല കിളിയേ തിക്കിരിമാടി കിളിയേ സുബഹിക്ക് മീനാരത്തിൽ വലം വെച്ച് ആരക്കുന്ന തിക്കിരിമാടി കിളിയെ നീലമേല വിട്ടൂരാകാശത്തിന്റെ സുവർഗത്തിൽ അതിർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ചൊല്ലില്ല അതിർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടോ ചൊല്ലില്ല സ്വർഗത്തിൽ പോയതാണ്
സ്വർഗത്തിൽ പോയതാണ് ഇക്കാക്ക പറഞ്ഞു. ഓട്ടുവള്ളി വല്ലക്കയും അതു തന്നെ പറഞ്ഞു. എവിടെയാണ് ആ സുവർഗം? കാടിച്ചോനെ എനിക്കൊന്ന് കാട്ടി ആ സുവർഗം, എനിക്കൊന്ന് കാട്ടി ആ സുവർഗം. കിളിയേ തിരുമാടി സുബഹിക്ക് മീനാരത്തിൽ വലം വെച്ച് പാർക്കുന്ന തിരുമാടി കിളിയേ നീലമേല വിട്ടുരാകാശത്തില പുറത്തെ സുവർഗത്തിൽ അതിർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചൊല്ലില്ല, അതിർപ്പങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് ചൊല്ലില്ല. മലതാഴ്വരയിൽ ചെയ്ത് മരത്തി ശിഖരങ്ങളിൽ വന്നൂറോഷ പക്ഷികളെ നിങ്ങൾ മോഹനവിയുടരോ മലതാഴ്വരയിൽ ചെയ്ത് മരത്തി ശിഖരങ്ങളിൽ വന്നൂറോഷ പക്ഷികളെ നിങ്ങൾ മോഹനവിയുടരോ പൂന്താനം വീണ്ടും കാടിടത്തിൽ പൂഞ്ചോലതിമോ പിനാരങ്ങളിൽ പൂന്താനം വീണ്ടും കാടിടത്തിൽ പൂഞ്ചോലതിമോ പിനാരങ്ങളിൽ പൊന്നുപ്പിലാലിന്റെ കർമ്മ മധുരങ്ങൾ പൊന്നിയ പൊന്നോടി സാധനം കണ്ടോ പക്ഷികളെ അവരത് സഹോദര
ആദം മക്കളിലൊക്കെ മികച്ചുള്ളതൊക്കെ വിലക്കൊടുത്തിയ മക്കൾ രണ്ടാളും ഒരുമിച്ചാലേ ഏകാപ്രായം നിന്നു പിന്നറിയോനിലടിച്ചാലേ ഇന്നാ പീരയും ഊരിവിടുന്ന് ജനിച്ചാലേ ചെന്നിലുള്ള കാര്യമൊക്കെ ആതിരെയും യാതന പഠിക്കാതെ പാടി ശീലമാടി ചെന്ന് പരമ്പര ചോടി വന്നു കുറിച്ചത് കൂടി ഇന്നുമെങ്കിൽ ആദം അയ്യൊക്കെ മികച്ചുള്ളതൊക്കെ വെച്ചൊരുക്കിയ മക്കൾ ആദം അയ്യൊക്കെ മികച്ചുള്ളതൊക്കെ വെച്ചൊരുക്കിയ മക്കൾ